کم ہے، میں زیادہ دیر مائک پر رہنے کا عادی نہیں ہوں. ایک شخصیت آنی ہے جس شخصیت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی آندھیاں آئیں اس کو ہلانے کے لیے مگر ہلا نہیں پائی. بڑے بڑے چراغ جلے اس کی لو بدھم کرنے کے لیے مگر اللہ کا احسان ہے کہ اس شخصیت کے چراغ کو بدھم لوگ نہیں کر پائے. اللہ کا احسان ہے کہ حضور سرکار حضور مشاہد ملت کی ہاتھوں میں جس شخصیت نے اپنا ہاتھ دیا ہو یقیناً وہ قابل تعریف ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ استاد العلماء ناصر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مشاہد ملت حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی ریاض حیدر حنفی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر رہا ہوں بلا تمہید و تاخیر. حضرت کی آمد ہو رہی ہے. اچھا اور سچا بیان ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا لیں اور ایک عالم دین کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور خاتون جنت، فیضان اہل بیت مصطفیٰ، فیضان صحابہ کرام. عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری. مار جا رہے 260 کے ہی طریقے پانی دکھا برادران علیہ السلام، مسلمانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. گرمی اتنی تیز نہیں ہے کہ روزے سے آپ متاثر ہو گئے اور آواز ہم تک بھی نہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندوں کی محفل ہے اور خاص طور پر اس محفل کو نسبت ہے میرے آقا علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے. کیا بات ہے. شہزادی رسول جگر گوشے بطول، شہزادی رسول سید الرنا فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہا سے. آج 3 رمضان شریف کی تاریخ گزر گئی. آج ہی کی تاریخ میں بعد عصر سید الرنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال. لائف میں مبارکباد ہے ہمارے بھائی جناب سے عبدالقمر صاحب، ان کے تمام صاحبزادگان جناب سے عبدالقمر صاحب اور دوسرے ہمارے تمام بھائی اور آپ سب حضرات لائق مبارکباد ہے کہ اس محفل نور میں آپ جلوہ گر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا. ابھی میرے مقادیم جن کو میں خود سننے کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں وہ حقیقت میں عالم باعمل ہیں جن کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے. کیا بات. برا ہو حسد اور کینے کا، حسد میں کوئی نقطہ نہیں ہے، حسد میں کوئی نقطہ نہیں ہے. جس طرح حسد نقطے سے صاف ہے اسی طرح حاسد جو ہے وہ عزت سے صاف ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا. آج انشاءاللہ تعالی بھرپور بیان حضرات سے بات فرمائیں گے. دل کے دروازوں کو کھول کر کے بیٹھو اور شیر بیش سنت کے پوتوں سے جب آج آپ حقانیت کا جام پیئیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ شیر بیش سنت کون ہے. ماشاءاللہ. بس مختصر وقتوں میں چند باتیں میں آپ کے سامنے یاد کروں گا. آزاد بھائی کہاں یہاں نیچے بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آج. نہیں ٹھیک. ادھر حضرت وغیرہ کو اگر فارغ ہو گئے تو آپ لے آئے تاکہ لوگ چہرے انور کی زیارت کریں.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاصفیاء واصحابہ الاتقیاء ابنہ الغوث الورا وعلى الامام احمد رضا الى یوم الجزاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ حضرات علماء کرام دور دراز جگہوں سے سفر کر کے آپ کے اس آبادی میں تشریف فرما ہے. ان حضرات کا احسان عظیم ہے کہ آپ کے زکوٰۃ کے مال کو لے جا کر کے اور اچھی جگہوں میں جہاں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے وہاں پر وہ لگاتے ہیں. یہ ان کا احسان ہے کہ رمضان شریف میں سحری کہیں افطاری کہیں دقتیں پریشانیاں سفر اور السفر کا سفر یہ حضرات تشریف لاتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی بھرپور عزتیں کیا کریں. تو ہمارے دانش بھائی نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا, قاری صاحب نے پیش کیا, یہ مولانا محمد حسین صاحب اور مولانا زرتاب رضا صاحب. ابھی حضرات اور دوسرے حضرات پڑھنے کو باقی ہیں. چند شعر خود سے بھی آپ حضرات سے بات کرنا, لیکن میں ایسے بولنے کا قائل نہیں ہوں. آپ حضرات تو مجھے خود جانتے ہو, ایک زمانے سے آپ کے ہاں میں آتا جاتا ہوں. جب بہت کم لوگ آتے تھے تب سے میں یہاں آتا جاتا ہوں. چند شعر آپ حضرات سے بات کریں, لیکن ایک مرتبہ ذرا زور بلند آواز میں مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. آپ افطاری نہیں کیے ہو, اگر کیے ہو تو کم کیے ہو. ہمارے عبد القمر بھائی کا الحمدللہ ان کا دسترخوان بھی بہت وسیع ہوتا ہے. ابھی افطاری بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے, آپ حضرات اب بھی جا کر کے کر سکتے ہیں. ارے آپ زندوں کی طرح کہیے سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اتارا اپنے پیاروں کا تصدق شاہ جیلا کا. شعر ملاحظہ فرمائیے. اتارا اپنے پیاروں کا تصدق شاہ جیلا کا, ہمیں بھی ایک چرا سیدی اس بحر انفا کا. کوشش کیجئے گا تقویت پائیے گا. الحمدللہ یہ مدرس کا شعر ہے. کوشش کیجئے گا, محنت کیجئے گا تو سمجھ پائیں گے آپ. اتارا اپنے پیاروں کا تصدق شاہ جیلا کا, ہمیں بھی ایک چرا سیدی اس بحر انفا کا. کیا بات, سبحان اللہ. میں اس موضوع کو میں نے اسی لیے منتخب کیا یا نبی رگانے شعر بیشے سنت تشریف فرما ہے. کیا بات, واہ واہ, سبحان. اتارا اپنے پیاروں کا تصدق شاہ جیلا کا, ہمیں بھی ایک چرا سیدی اس بحر انفا کا, اور غلام شعر سنت ہوں میرا مسلک محبت ہے. غلام شعر سنت ہوں میرا مسلک محبت ہے. وہابی دیوبندی نام ہوگا کوئی شیطان کا. وہابی دیوبندی نام ہوگا کوئی شیطان کا. اور میرے آقا اے بھائی اب زیادہ گڑبڑ نہ کرو.
बोले बोले, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। तेरी उल्फत में जीना, जी के मरना, मर के फिर जीना। माशाअल्लाह। तेरी उल्फत में जीना, जी के मरना, मर के फिर जीना। मयस्सर हो इलाही, कुछ भरम रह जाए अरमा का। बेशक सुभान अल्लाह। मयस्सर हो इलाही, कुछ भरम रह जाए अरमा का। और मेरे सरमाए निस्बत की क्या कीमत लगाओगे? भैया मैंने मुशाहिदे मिल्लत का दामन थामा, उन्होंने पहुंचा दिया शेर पेशे सुन्नत तक, उन्होंने पहुंचा दिया आला हजरत तक, उन्होंने पहुंचा दिया मशाइख मारेरा तक, उन्होंने पहुंचा दिया गौसे आजम तक, उन्होंने पहुंचा दिया हुसैन आजम तक, उन्होंने पहुंचा दिया रसूल आजम तक। और वहां से मैं पहुंच गया बारगाह खुदाबंदी में। है मेरे दोस्तों, मेरे सरमाए निस्बत कि क्या कीमत लगाओगे? मोहब्बत इश्क और उल्फत नाम है सब मेरे सामा का। मोहब्बत सुभान अल्लाह। इश्क और उल्फत नाम है सब मेरे सामा का। और सीरे जुल्फे अंबरबू, जहन की सारी तवानाइयां इकट्ठा कर लीजिए। असीरे जुल्फे अंबरबू, कतीले खंजरे अबरू, क्या बात। असीरे जुल्फे अंबरबू, कतीले खंजरे अबरू। दुआएं क्यों न मांगे वो भट्टा मिले जिंदा का। सुभान अल्लाह। और रियाज़े हशमती पर भी खिजा है। अरे तोबा, रियाज़े हशमती पर भी खिजा है। अरे तोबा, गुसाला उनके तलबों का आलम है अबे हैवा का। माशाअल्लाह। गुसाला उनके तलबों का आलम है अबे हैवा का। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज सरकार शेरे बेशे सुन्नत के पोते तशरीफ लाए। और एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दो, एक है शहजादे मासूम मिल्लत और एक है शहजादे हुजूर नासिर मिल्लत। आप जरा अंदाजा लगाओ कौन शेरे बेशे सुन्नत? वो शेरे बेशे सुन्नत जिसको दुनिया ने मजहरे आला हज़रत कहा। कौन शेरे बेशे सुन्नत जिनको दुनिया ने मुनाज़िर आज़म कहा? कौन शेर बेशे सुन्नत जिनको दुनिया ने वे मुनाज़िर आज़म के लक़ब से याद किया? ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस दौर में मुनाज़िर बन लेना बड़ा आसान है, मुफ्ती बन लेना बड़ा आसान है। अब तो अलक़ाब बिक रहे हैं। जिसको चाहो मुफ्ती कह दो, जिसको चाहो मुहद्दिस कह दो, जिसको चाहो मुनाज़िर कह दो, जिसको चाहो मुझे वो कब तक जो चाहो लक़ब दे दो। लेकिन उस जमाने में जब अलक़ाब थे, उस जमाने में बहुत सोच समझ करके लोग लक़ब दिया करते थे। अब दुनिया ने देखा कि आला हज़रत तो दुनिया से तशरीफ ले रहे हैं, उनकी मजहरियत का जलवा कौन बिखेरेगा? तो पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के उलमाए रसूलुल्लाह ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया कि और कोई जात नहीं है, वो जात मौलाना हकमत अली खान रज़ियल्लाहु अन्हु की है, जिनको नज़र आला हज़रत कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर खातून जन्नत, फैज़ाने मजहरे आला हजरत। जो जितने बड़ा खतीब उतने बड़ा मालदार। आप जरा अंदाजा लगाओ, गौर करो। लोग कहते हैं कि शेरे बेशे सुन्नत जिंदगी भर लोगों को लड़ाए ताकि उनको दौलत आ जाए। मियां, अगर वो यही काम करते तो कलकत्ता में बहुत बड़ी बिल्डिंग इनकी होनी चाहिए, बंबई में बहुत बड़ा फ्लैट होना चाहिए, अहमदाबाद में बहुत बड़ी बिल्डिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन वो कुर्बान जाओ शेरे बेशे सुन्नत पर। जब आपका विसार होने लगा, पांचों शहजादों को आपने बुलाया। शहजादों को बुलाने के बाद अपने आला हज़रत की नात पढ़ने लगे, पढ़ करके बताने लगे। जब विसार हो गया तो मेरे पीर मुर्शिद सरकार मुशाहिदे मिल्लत फरमाते हैं कि कर्ज लेकर के मैंने सरकार का कफन खरीदा। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, जिसने सब कुछ दीन के नाम पर कुर्बान कर दिया, उसका नाम शेरे बेशे सुन्नत है, उसका नाम मजहरे आला हज़रत है। आओ देखो बारगाहे रज़ा में उनकी मकबूलियत क्या थी। बड़े बड़ों की टोपियां
دیکھنے کے لیے بڑے بڑے ٹوپیاں بھی جائیں گی. آؤ یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے. میرے دوست اور بزرگوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ تو رازدار اعلیٰ حضرت تھے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے سرکار پیر و مرشد آقا نعمت دریا رحمت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مصروف تھا. سرکار سو گئے، میں نے دروازہ معمور کر دیا، کھڑکیاں بند کر دی اور میں بھی گیا، پالٹی لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سرکار کے پلنگ پر ادھر ہاتھ کے کھڑا ہے، ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہے اور کچھ حضرات وہ گفتگو کر رہے ہیں. میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا دروازہ میں نے بند کیا تھا، کھڑکیاں میں نے معمور کی تھی، آئے تو کہاں سے آئے؟ صبح فجر کے بعد میں نے عرض کیا حضور آخر معاملہ تھا کیا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ کہا مصر کے کنویں میں چھپکلی گر گئی تھی اور وہاں علماء میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا اتنے بالٹی پانی نکالو، کچھ لوگوں نے کہا اتنے بالٹی پانی نکالو. تو یہ اتفاق ہوا کہ چل کر کے اور بریلی شریف کے سب سے بڑے عالم دین مجدد عاطف دین و ملت سے مسئلہ پوچھا جائے، جو وہ بتائے اس کو سنا جائے. اے میرے دوست اور بزرگوں، وہ سرکار شر بیش سنت ہے جو سرکاری اعلیٰ حضرت کے نام کا 17 سال کی جوانی ہے. حضرت قاسم کی سنت ادا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہی بریلی شریف کے قریب ہلدوانی ضلع نینیتال جو اب اتراکھنڈ میں وہ چلا گیا ہے، وہاں سے لوگوں نے شور مچایا کہ بلاؤ اپنے بڑے مولانا کو، بلاؤ اعلیٰ حضرت کو، ہم مناظرہ کریں گے. اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ایک طرف صدر الشریعہ بیٹھے ہیں، ایک طرف صدر الفاضل بیٹھے ہیں، ایک طرف مفتی اعظم بیٹھے ہیں، ایک طرف حجت الاسلام بیٹھے ہیں، اکابر علماء تشریف فرما ہے. اس وقت سرکار شہر بیش سنت کی مبارکہ کل 17 سال تھی اور اس وقت یاسین خام سرائی جو بریلی شریف کا ایک محلہ ہے خام سرائے، وہاں کا 80 سال کا ایک کھوسن تھا جس کو یاسین کہتے ہیں، اسی نے چیلنج کیا تھا بلاؤ اپنے مولانا کو، آؤ حق و باطل کی جنگ ہو جائے، آؤ مناظرہ ہو جائے. اگر سرکار شہر بیش سنت نے اپنے شاگردوں خلفاء پر ایک نظر دوڑائی، نظر دوڑانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا مولانا حشمت علی کھڑے ہو جاؤ. سرکار کی بارگاہ میں شہر بیش سنت کھڑے ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں جانا ہے مناظرہ کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علماء بیٹھے پوچھا تقریر کر لینا یہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. ارے بھائی تقریر میں کر رہا ہوں کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے مجھے متنبہ کیا یا علماء نے متنبہ کیا، میں نے رجوع کر لیا. پڑھانا ایک مشکل کام ہے. ہمارے سامنے ہمارا شاگرد بھی تو بیٹھا ہے، کوئی مشکل سوال کر لیا اور اس وقت جواب میرے ذہن میں نہیں ہے، میں کہہ دوں گا بیٹا کل آ کر کے اس کو پوچھ لینا اور اس کو شریعت وغیرہ مطالعہ کر کے کل میں جواب دے دوں گا. اس لیے کہ سامنے ہمارے اپنے شاگرد بیٹھے ہیں، عقیدت مند بیٹھے ہیں. لیکن مناظرے میں نہیں کہہ سکتے آپ کہ صاحب آپ کو کل جواب دوں گا. اگر آپ نے ایسا کہہ دیا تب تو آپ کی لوٹیاں ڈوب گئی. اور سن لیجئے منافق کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، الفاظ اس وقت ٹھیک نہیں رہے تھے. اب میرے دوست اور بزرگوں مناظر کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ہمارا مقابل لوہ سوال کر دے، ہو سکتا ہے ہمارا مقابل سب میں سوال کر دے، ہو سکتا ہے ہمارا مقابل تفسیر میں سوال کر دے، ہو سکتا ہے ہمارا مقابل اصول تفسیر میں سوال کر دے، ہو سکتا ہے ہمارا مقابل حدیث میں سوال کر دے، ہو سکتا ہے ہمارا مقابل اصول حدیث میں سوال کر دے، ہو سکتا ہے ہمارا مقابل منطق میں سوال کر دے، ہو سکتا ہے ہمارا مقابل فلسفے میں سوال کر دے. ماننا پڑے گا جو مناظر اعظم ہوگا اس کے لیے ضروری ہے جو محدث اعظم بھی ہو، جو مناظر اعظم ہوگا اس کے لیے ضروری ہے جو مفسر اعظم بھی ہو، جو اس کے لیے ضروری ہے جو منطق کا بھی امام ہو، فلسفے کا بھی امام ہو، لغو کا بھی امام ہو، صرف کا بھی امام ہو. شہر بیش سنت کو اعلیٰ حضرت نے بھیجا، پگڑی اٹھائی اور شہر بیش سنت کا سر پر بات تھا. جاؤ یاسین خان سرائی سے مناظرہ کر لے.
सरकार शेरे बेशे सुन्नत, न जुब्बा न इमामा, और सरकार आला हजरत की कपूरा न इमामा सर पर गए लोग आए हैं हार फूल लेकर के स्टेशन पर कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए। देखा तो एक तालिब इल्म स्टेशन पर उतर रहा है। कहां से आए हो? बरेली शरीफ से आला हजरत ने भेजा है। सुभान लोगों ने सर पकड़ लिया, अब तो गई नाक कट गई हमारी, अब क्या होगा? अरे नहीं आला था, नहीं आते, हम लोग दूसरा इंतजाम कर लेते। सरकार शेरे बेशे सुन्नत ने फरमाया घबराओ नहीं, गौसे आदम की करामतें लेकर आया हूँ, अपने आला हजरत को दुआएं लेकर के आया हूँ, घबराओ नहीं। कहे मुनाजरे में यासीन खान सराइया नारे तकबीर, खड़े हो जाएं इस्तकबाल करने खानकाह अशमतिया के चश्मो चिराग की आमद आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हशमती दूल्हा, खानदाने हुजूर मजहरे आला हजरत, खानदाने हुजूर मजहरे आला हजरत, शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत, शहजादे हुजूर नासरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली या अली, या अली या अली, या अली या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हैदर हैदर है, हाथों को उठा के, हाथों को उठा के, हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी, देखो देखो कौन आया, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे, बैठ जाए हजरात। देख रहे हैं ये सरकार शेरे बेशे सुन्नत के अजीम शान पोते तशरीफ फरमा, शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत, शहजादे हुजूर नासिर मिल्लत। ये हजरात जब अगर है, बस बात जल्दी जल्दी करके मैं खत्म कर रहा हूँ। हल्द्वानी में जाकर के पहुंचे, मुनाजिरे का वक्त आया। एक तरफ यासीन खान सराई 80 साल का बूढ़ा और ये 17 साल का नौजवान। उसने कहा ये तो हमारी बेइज्जती है, इस लड़के के मुकाबले में हम जाना, ये तो हमारी बेइज्जती है, इनको तो हमारे लड़के 2 मिनट में शेर कर देंगे। करबला याद करो, हजरत कासिम के बारे में भी यसीन जो ने ही कहा था कि अब ये पहलवान इस बच्चे के मुकाबले में जाऊंगा। उसी किरदार को, यजीदी किरदार को हल्द्वानी में उसने अदा किया। सरकार शेरे बेशे सुन्नत ने उसके सारे लड़कों को जब चित किया, वो आया, इल्मे गैब पर गालिबन मुनाजरा था। सरकार शेरे बेशे सुन्नत को सवाल करता, सरकार जवाब देते जाते। जब वो बिल्कुल दलाइल से खाली हो गया, एक तरफ का शामियाना आगे गिराया, पीछे सुखाया, सुन्नियों ने नारा लगाया। जब आला हज़रत की बारगाह में सरकार शेरे बेशे सुन्नत पहुंचे, पहुंचने के बाद सरकार शेरे बेशे सुन्नत खड़े हो गए, कलेजे से लगा लिया। कलेजे से लगाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, तुम अबुल फतेह हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मजहरे आला हजरत। वाह दौलत दुनिया की जान, बड़े बड़े लोग खरीदना चाहा, बड़ी बड़ी पगड़ियां बिक गई थी, बड़े बड़े जुब्बे बिक गए थे, बड़े बड़े चश्मे बिक गए थे, बड़ी कदावर शख्सियतें बिक गई थी। तारीख और हिस्ट्री का मुताला करो, मेरे सामने तो बहुत लंबी तारीख है, कौन कौन बिका है मुझे खूब मालूम है। लेकिन ये रज़ा के शेर को लोगों ने खरीदने की कोशिश की, उन्होंने यही इरशाद फरमाया, बेईमानो तुम आए हो खरीदने के लिए, अरे सुन, मेरे मुर्शिद का नारा ये था, करूं मत फेल, बड़ा इस बला में नहीं बोला, मैं कहता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। यही आपका गुजरात है।
गुली साहब लोग पढ़ो पढ़ो शेर बेशा सुन्नत को। आला हजरत यहाँ आए हैं क्या? ये गुजरात की वादी में सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी इलाके में सरकार शेर बेशा सुन्नत ने किया है तो गुजरात है। क्या बात, वाह 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 वाह। इसी गुजरात में तशरीफ आए बड़े बड़े सेठ, लेकिन वो सेठों को क्या जाने, वो तो उन्हीं को गले से लगाते थे जिसके दिल में इश्क मुस्तफा है। बेशक बेशक। एक सेठ आया मक्की सेठ, इसी अहमदाबाद इलाके में सरकार शेर में सुन्नत थे। आप वहाबियों देवबंदियों का रद्द करना छोड़ दे और ये रुपया बोरा भर लेकर के आया था हुजूर, ये रुपया ले, ये नजरेला आपने रुपए की यारी देखा और रुपए की यारी देख करके आप खड़े हो गए 1,12,000 रुपए के बोरी पर उधर जाकर के गिरा। आपने इंशाअल्लाह फरमाया सुन, तो मेरा ईमान खरीदने आया है। अरे मैं तो बरेली वाले के दामन में बिक चुका हूं के हाथ पर, तो मेरा ईमान खरीद सकता है। और उस वक्त आपने कहा था करूंगा फेरे तुम्हारा कसा, बड़े इस भला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पर है लड़े। सुभान अल्लाह। मंजूर नोमानी से मुनाजरा हो रहा था, वो कह रहा था रसूलुल्लाह ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। आ गया राजा के शेर को जलाल, आपने इरशाद फरमाया मंजूर नोमानी तुम मेरे आका के इल्म पर एतराज कर रहा है। कसम खुदा की ये हशमत अली उनके दर का गदा कि पहले चावल खा करके आया है, मैं गिर कर बता दूंगा कि पहले चावल खा करके आया है। दोस्तों बुजुर्गों जिंदाबाद अल्लाह वाले यही सुभान अल्लाह तकरीर फरमा रहे सरकार शेर बेशक सुंदर ठंडी का जमाना। अपने आला हजरत की नाम पहले खुतबा, जी, फिर अपने आला हजरत की नाम क्या बात, जमीन और समा तुम्हारे लिए, सुभान मकीनों मक्का तुम्हारे लिए। ये शेर जानते हो रईस उलेसा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इसकी मैंने ज़कात निकाली तो इसके एक एक हर्फ पर 7 मुवक्किल, एक एक हर्फ पर। जिस तरह कदीस कसीदा बुर्दा बारगाह रिसालत में मकबूल है, इसी तरह हदायत के बख्श बारगाह रिसालत में मकबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनों मक्का तुम्हारे लिए, चुनी लो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, अताए अरब जलाए करब फयूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसका सबब रब्बे जहां तुम्हारे लिए। चना में चमन, चमन में समन, समन में फवल, फवल में दुल्हन, सजाए में हल, पर ऐसे में गल ये अमर अमार तुम्हारे। बेशक सुभान अल्लाह। तकरीर के बाद अपने आला हजरत की नाम जब मजमा मशहूर हो गया, एक आदमी सोच कर आया था कि आज जैसे मौलाना हशमत अली खां अखून रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे अशरफ अली कासिम नानवी खलील अहमद बैठी दूसरे मोइन बिदअतियों का नाम ले, वैसे आज पिस्तौल की सारी गोली इनके सीने में उतार दिया। आया सामने बैठा, लेकिन सुन लो फालूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फालूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे, बेशक सुभान वो अल्लाह। शम्मा क्या बुझे। बड़े बड़ों ने चाहा कि इनको भूखे से उड़ा देंगे, लेकिन अल्लाह जिनको रखे उनसे चखे कौन। अरे मेरा दोस्त तो आया बैठा सामने, सरकार शेर में शख्सियत है, खुतबा पढ़े, अपने आला हजरत की नात पढ़े, तकबीर करते करते आप कुर्सी से खड़े हो गए, आपने शेरवानी के बटन को खोल दिया, सदरी के बटन को खोल दिया, सीना तान के खड़े हो गए। इरशाद फरमाया इस मजमे में कौन है जो आया है पिस्तौल की गोलियां मेरे सीने में उतारने के लिए। अब सारा मजमा सन्नाटे में आ गया, या खुदा ये क्या कर रहे हैं, आ गया रज़ा के शेर को जलाल। आपने इरशाद फरमाया अगर वो खड़ा नहीं होता है तो उसका नाम लेकर भी मैं बता दूंगा। सुभान अल्लाह, सुनना था, सुभान अल्लाह। वो आदमी खड़ा हुआ, चादर एक छाली, पिस्तौल दूसरी छाली, कदमों पे गिर गया।
हुजूर तौबा करा दो, मैंने पाल लिया। जब पीली भीत के बड़े मौलाना के इल्म का आलम है तो रसूलुल्लाह के इल्म में तकबीर, नारे रिसालत, मैदान मजहरे आला हजरत, मैदान हुजूर खातून जन्नत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मैं ज़रा देर तकाब में रहना नहीं चाहता, इसलिए कि हमारे मुखातिब तशरीफ लाए, इनके इल्म व फज़ल का, अरे देखो भूले से चले ना आला करीब। सही बता, मैंने इनके चंद फतावे देखे तो जैसे कोई 75-80 साल का बूढ़ा कलमकार दिखा। मैंने कहा या खुदा, ये कहाँ सीखे कहाँ पढ़े, लेकिन शेर के बच्चों को हमला करना नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। ये रजा के कछार के शेर हैं और ये शेर इतने शेर हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने उस इल्म व फज़ल की दौलत से मालामाल किया। आगे के करीब बैठो और अपने दामन को खाली कर लो और उसके बाद देखोगे कितना फैजान आला हज़रत का लिए हुए हैं, कितना फैजान शेर बेशक सुन्नत का लिए हुए हैं, कितना फैजान मुशाहिद मिल्लत का लिए हुए हैं और कितना फैजान मासूम मिल्लत का लिए हुए हैं। आओ इनके दामनों में बैठ करके तब पाओगे। खाली दामन लाओ, कब लेकर के जाओगे और गला तक भर करके खुदे आओगे, जब जगह अंदर है ही नहीं तो पाओगे क्या। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं ज़्यादा इर्तिकाब में नहीं रहना चाहता। अब मैं अजीजम मोहम्मद हुसैन, मौलाना मोहम्मद हुसैन सल्लल्लाहु से कहूंगा कि हुजूर मासूम मिल्लत अलैहि रहमा व रिज़वान के विसाल का वक्त है। यह हज़रात तशरीफ फरमा, विसाल का वक्त है और खलीफे आला हज़रत सरकार हज़रत अल्लामा जमीलुर रहमान साहब तुल्ला जो बारगाह है आला हज़रत के मुकर्रब शायर थे, उनकी नात शरीफ को बार बार कहते थे हज़रात से, भैया उसको पढ़ो, भैया उसको पढ़ो, वो कैसेट लगाओ। मैं भी गुजारिश करूंगा मौलाना मोहम्मद हुसैन से कि वो आए और उसी कलाम को पेश करें जिसको हुजूर मासूम मिल्लत अपने विसाल के करीब बहुत ज्यादा सुना करते थे।